السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ امید کرتا ہوں کہ خیر واقعی سے ہوں گے۔ دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں راہل الیکٹریکل یوٹیوب چینل۔ یہاں پر آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک ہیٹنگ ایلیمنٹ موجود ہے، تو اس کو ہم اسپرنگ ہیٹر بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جو اس کے اوپر لکھا ہوا BAT HAE، اس کی مینوفیکچر کمپنی ہے، یعنی کہ جس نے اس کو بنایا ہے یہ اس کی مینوفیکچر کمپنی ہے۔ تو چلیے آپ کو میں دو تین چیزیں اس کے متعلق گائڈ کر دیتا ہوں۔ تو یہ اس کے اوپر یہاں بھی دیکھ لیں کہ اس کے اوپر 250 وولٹ 5000 واٹ لکھا ہوا ہے۔ تو چیک ہم نے آج یہ کرنا ہے کہ جس کمپنی نے اس کو مینوفیکچر کیا ہے، بنایا ہے، کیا واقعہ ہی جس کمپنی نے اس کو بنا کر بھیجا ہے اور جتنے واٹ اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں یہ اتنے واٹ کا ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو دو یا تین طریقے بتاؤں گا یہاں پر کہ ہم کس طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں کہ کیا واقعہ اس کی جو پاور ہے، جو جس کو ہم واٹ کہتے ہیں، وہ یہاں پر جتنی لکھی ہوئی ہے وہ اتنی ہے یا نہیں ہے۔ تو یہاں پر تو انہوں نے 5000 لکھی ہوئی ہے، 5000 واٹ کا یہ۔ اگر تو دوستوں ہمارے پاس کنٹینیوٹی چیک کرنے کے لیے میٹر موجود ہو تو پھر ہم اس کی پہلے کنٹینیوٹی چیک کر لیں گے۔ کنٹینیوٹی چیک کر کے فارمولا یہاں پر اپلائی کر کے اس کے واٹ نکال سکتے ہیں۔ اور اگر کنٹینیوٹی چیک کرنے کے لیے میٹر نہ ہو، صرف امپیئر چیک کرنے کے لیے میٹر موجود ہے ہمارے پاس، تو ہم صرف اس کے امپیئر بھی چیک کر لیں گے۔ امپیئر چیک کر کے پھر بھی اس کے اوپر دوسرا فارمولا اپلائی کریں گے تو ہمارے پاس واٹ نکل آئیں گے۔ تو پہلے میں آپ کو یہ والا فارمولا چیک کروانے لگا ہوں کہ پہلے ہم اس کی کنٹینیوٹی چیک کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس کی 22.6 قریباً 23 کے قریب 23 اوہم اس کی کنٹینیوٹی آ رہی ہے۔ تو میٹر کو اومس پہ سیٹ کر کے آپ نے اس کی کنٹینیوٹی چیک کر لینی ہے۔ کنٹینیوٹی چیک کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے، یہاں پہ میں آپ کو اس کا فارمولا اپلائی کر کے چیک کروا دیتا ہوں کہ ہم نے کنٹینیوٹی چیک کرنے کے بعد فارمولا کیسے اپلائی کرنا ہے۔ تو یہاں پر دوستوں جو پاور معلوم کرنے کا فارمولا ہوتا ہے وہ P = V × I ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ P = V × یعنی کہ وولٹیج ملٹیپلائی ضرب۔ اب وولٹیج ہمارے پاس قریباً 220-30 جو آ رہے ہوتے ہیں سنگل فیز میں، ملٹیپلائی امپیئر۔ ہمارے پاس وولٹیج تو موجود ہے، امپیئر بھی نہیں ہے اور پاور بھی نہیں ہے، پاور ہم نے معلوم کرنی ہے یہاں پر۔ تو یہ ہمارا فارمولا بھی یہاں پر استعمال نہیں ہو سکتا۔ سیکنڈ فارمولا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، جو اس کو ہم اوم کہتے ہیں، رزسٹنس بھی کہتے ہیں اس کو، R = V/امپیئر۔ تو اب جو ہم نے رزسٹنس چیک کی تھی وہ ہماری 23 اوم تھی، وولٹیج ڈیوائڈ امپیئر، ٹھیک ہے۔ اب وولٹیج ہمارے پاس 220 ہے، 23 اوہم = 220/امپیئر۔ اور جو امپیئر ہے، جو آئی کی اکائی ہے وہ ہم باہر نکال لیں گے اور 23 کو 220 پہ ڈیوائڈ کر دیں گے۔ آئی ہمارا باہر آ گیا، 220/23۔ تو اس کو ڈیوائڈ کرنے سے ہمارے پاس کیا جواب آئے گا، = 9.5 امپیئر۔ ہمارے پاس امپیئر نکل آئے۔ یہاں پر آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں، 220/23، ٹھیک ہے، 9.5 امپیئر، ٹھیک ہے۔ اب اس سے آگے ہم کیا کرتے ہیں، اب ہمارے پاس دو ویلیوز آ گئی ہیں تو یہ والا فارمولا ہے، یہ اب ہم اپلائی کر سکتے ہیں۔ P = 220 × آئی جو ہم نے بھی نکالا ہے امپیئر، 9.5 9.5 ہمارا یہ والا فارمولا اپلائی ہو جائے گا۔ تو 220 کو 9.5 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا جواب آئے گا، 220 × 9.5۔ تو یہ دیکھیں ہمارے پاس جو اس کا جواب آیا ہے وہ 2090 آ گیا، 2090 یہ ہمارے پاس قریباً واٹ آ گئے اس کے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو دوستو اس کا یہ طریقہ کار تھا کہ اگر ہم امپیئر لے کے نہیں چیک کرنا چاہتے کوئی بھی چیز ڈائریکٹلی، اس کو اوم یعنی کہ اوم اس کے چیک کر کے یہ والا فارمولا اپلائی کریں گے، اور وولٹیج ہمارے پاس 220 ہوتے ہی ہیں تو اپلائی کر کے ہم اس کے واٹ نکال لیں گے۔ اور دوسرا ایک فارمولا یہاں پر آپ کو اور بتا دیتا ہوں میں، وہ کیا کریں گے، ہمارے پاس جس کو ہم دیسی فارمولا بھی کہہ سکتے ہیں، 220 × 220/اوم، یعنی کہ جو اس کی رزسٹنس ہم نے چیک کی تھی اسٹارٹ میں وہ کیا تھی، 23 تھی، 220/220/23، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے 220/220 ڈیوائڈ ہم کر دیں گے، جو ہمارے پاس 23 اوم اس کی ویلیو آئی تھی، 2104 جواب آ رہا ہے، دیکھیں 2104.3۔ تو تقریباً اس کے اکول جواب ہے، یہاں پر 20 آ رہا ہے تو یہاں پر 2104، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، یہ بھی ہمارے پاس واٹ نکل آئے ہیں۔ یہ ایک دیسی سا فارمولا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ جو فارمولا جو ہوتا ہے ہم نے وہی اپلائی کرنا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو تیسری چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اگر آپ اس کے امپیئر لے کے نکالنا چاہتے ہیں تو پہلے میں اس کو بھی فٹنگ کر لیتا ہوں اس ایلیمنٹ کو۔
फिर आपको मैं उसके एम्पेयर लेके भी चेक करवा दूंगा कि एम्पेयर वाला फार्मूला हमें कैसे अप्लाई करना है। तो इसको फिट करने के लिए आसान तरीका यही है कि कोई भी आप वायर का पीस ले लें इस तरीके से, क्योंकि अगर हम इसको ऐसी लेंथ इसकी बढ़ाते हैं तो ये लेंथ ज़्यादा भी हो सकती है। बेहतर यही है कि आप इस तरीके से वायर का पीस लें और उसको इस तरीके से, ये वायर का जो पीस अभी है इसको मैंने पूरा पूरा इसके अंदर यानी कि रख कर नाप लिया है इस तरीके से। ये पीस मैंने इसको यहाँ पर पूरा पूरा पीस इसका यानी कि पूरा जिसके अंदर फिक्स हो जाए। तो इस तरीके से हमने तार का या कोई भी धागे का पीस लेना है, इसके अंदर रखकर आप इसको नाप लेंगे और फिर जो चीज़ हमने नापी होगी, धागा या फिर वायर का पीस, इसकी हम लेंथ को इस एलिमेंट के बराबर करेंगे। जो एलिमेंट है इसको हम इस पीस के बराबर कर लेंगे, फिर उसके अंदर हम इसको रखेंगे तो आसानी से ये पूरा पूरा फिक्स आ जाएगा। तो चलिए मैं इसको अभी फिक्स कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसको एलिमेंट को प्लेट के अंदर फिक्स कर लिया है और अभी इसको हम सप्लाई देंगे और सप्लाई देने के बाद इसके एम्पेयर चेक करते हैं और एम्पेयर जैसे हमारे सामने आएंगे उसके बाद हम तीसरा फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी सप्लाई मैं ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर ये दो जो वायर है, ये देखिए, एक वायर ये इसकी है और सेकंड जो पॉइंट है इसका ये नीचे नीचे की साइड में मैंने निकाली हुई वायर। जैसे इसको मैं ऑन करता हूँ, एम्पेयर मीटर की तरफ आप देख लें कि एम्पेयर कितने एम्पेयर आ रहे हैं। तो 9 कुछ एम्पेयर इसके आ रहे हैं। जो पहले मैंने आपको फार्मूला बताया था, मैं आपको पहले भी चेक करवाया था फार्मूला, कि हमारे जो एम्पेयर आ रहे थे ओम के हिसाब से एम्पेयर आ रहे थे, वो कितने आ रहे थे, वो करीबन 9.5 एम्पेयर बन रहे थे। तो यहाँ पर आप देखें कि 9.2 एम्पेयर आ रहे हैं। हीटर भी रेड हो चुका है, तो इस तरीके से आप सामने देख सकते हैं कि 9.2 एम्पेयर आ रहे हैं। ठीक है, सप्लाई को मैंने इसकी ऑफ कर दिया अभी। तो अभी आपको मैं इसका जो तीसरा फार्मूला वो भी आपको यहाँ चेक करवा देता हूँ कि हमने तीसरा फार्मूला कैसे अप्लाई करना है। हीटर को थोड़ा मैं साइड पे कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी आपको मैं चेक करवाता हूँ कि जो तीसरा फार्मूला है हमने वो कैसे अप्लाई करना होता है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ तो बिल्कुल वादिया हो गई, इस कंपनी ने जो यहाँ पर लिखा हुआ था कि ये 5,000 वाट का है। तो आपको मैंने दो तरीकों से पहले चेक करवाया कि इसके 2,000 से लेकर 2,100 वाट तक इसके जो वैल्यू आ रही है वो 2,000 से 2,100 तक आ रही है। ठीक है, तो अभी तीसरा तरीकाकार जो आपके सामने मैं रखने लगा हूँ यहाँ पर, तो वो भी देख लें आप कि वो क्या तरीकाकार है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमारे पास एम्पेयर आ जाए तो तीसरा फार्मूला हम जो हमने स्टार्ट में किया था ये भी अप्लाई कर सकते हैं वाट निकालने के लिए। वोल्टेज हमारे पास है 220 मल्टीप्लाई हमारे पास 9.2 एम्पेयर जो आए अभी हमने 9.2 एम्पेयर अभी जो आपके सामने चेक किए हैं। तो इसको हम अगर कैलकुलेशन करते हैं 220 मल्टीप्लाई 9.2, ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई ये इसके वाट में आ गई 2024 वाट होगा। ठीक है दोस्तों, तो एक ये वाट देख लें, ये वाला वाट 2024, और एक ये सेकंड फार्मूले से हमने जो निकाला था 220 मल्टीप्लाई 220 डिवाइड ओम। ठीक है, तो ये 21, तो क्या ये करीबन 2104 आया था। और जो इस वाले फार्मूले से निकाला था हमने, कि सबसे पहले हमने इसकी जो वैल्यू चेक की थी, रेजिस्टेंस इसकी चेक की थी, वो हमारे पास 23 ओम आई थी, वोल्टेज भी थे, और हमने वोल्टेज से एम्पेयर निकाल के ये वाला फार्मूला अप्लाई किया था 220 डिवाइड ओम। 9.5 एम्पेयर आ गए थे हमारे पास, तो 9.5 एम्पेयर को वोल्टेज से मल्टीप्लाई करके ये देखें 2090 वैल्यू हमारे पास आई थी। तो तीसरा जो फार्मूला अप्लाई किया है वो एम्पेयर चेक करने के बाद किया है, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला सेम ही है, दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन ये एम्पेयर लेने के बाद हम अप्लाई कर सकते हैं जो हमने भी अप्लाई किया है, P = V मल्टीप्लाई एम्पेयर। हमारे पास वोल्टेज और एम्पेयर दोनों आ गए, इसलिए हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लिया। और अगर हम एम्पेयर नहीं ले सकते तो फिर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, R = V/I। रेजिस्टेंस हमने चेक की थी वो ले लेंगे इसकी हम, कंटिन्यूटी यानी कि जिसको हम कहते हैं वो चेक कर लेंगे, और ये वाला फार्मूला अप्लाई करके इसके वाट हम निकाल सकते हैं। तो एक चीज़ तो यहाँ पर कंफर्म हो गई कि इस कंपनी ने जो यहाँ पर 5,000 वाट लिखा हुआ था वो बिल्कुल भी नहीं है। आपके सामने मैंने दो तीन तरीकों से यहाँ पर चेक करके बता दिया, आपको चेक भी करवा दिया प्रैक्टिकली, कि जो इन्होंने 5,000 वाट लिखे हुए थे वो बिल्कुल भी नहीं है, 2,000 से लेकर 2,100 वाट तक, यानी कि जो इसका एलिमेंट है 2,000 से 2,100 वाट तक का है। तो इस तरीके से जो कंपनियाँ हमारे साथ फ्रॉड करती हैं कि चीज़ कुछ होती है और हमें जो चीज़ दिखाकर सेल की जाती है बिल्कुल उसके ऑपोजिट होती है। अभी ये 5,000 वाट के से जो इसके जो पैसे थे वो परचेज किए गए हैं, वो 5,000 के हिसाब से किए गए हैं, और जबकि एलिमेंट 2,000 से लेकर 2,100 वाट तक का है। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा लें ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।